رحمة القدير يا رحمة المشهور بالجليل يا الحمد لله علي وحيدي يا أليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. فهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية في الهجم لكنها كبيرة في علمي إن تريد أن تكتفي لأنها بزبداد فلتفي والله أرجو في قبول العمل في زللي يعني ما المهالة هي الوجوب ثم استهالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهمني تلذة الأفهام واجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمهالة تعالى هي عليه متحية الإله ما لم يقبل الانتفاع في ذاته هلي تستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم ثم افتقر لأنه قام به التغير وجوده بعد الآدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بودي ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري ثم صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه للتلقى مخالف للغير وحدانية في ذاته أو صفاته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا قل بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو مهال فاستقيم لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني عات لرائي أي علمه المحيط بالأشياء هو قدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرى فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تعليق ذي صفات حتما داوى المماعد الحياة فعلم جزما والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا
وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رطب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسلما كي تسلم للناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكل بذل رب لا تطعني بقطيع ولا تحرمني لما واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فإن قلت lagi فإن قلت أي في السؤال أو في الاعتراض maka jika berkata oleh engkau pada soal atau pada nak i'tiraf, nak kritik tentang kata bahawasanya iman dan Islam tu serta sekali dah tu ni. Serta sekali.
Gitu tak? Kemarin dia. Serta sekali lah talazum ke? Talazum syara'an kemarin. Bihaitsu la yujadu muslimun laisa bimu'minin wa la yujadu mu'minun laisa bimuslimin. Tu. Fa in qulta, maka jika engkau kata qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islama bi nafsil amali. Sesungguhnya telah menafsirlah oleh Nabi. Qad fassara an-nabiyyu, sesungguhnya telah menafsirlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menafsir apa? Al-islama, akan Islam tu. Tafsir fassara binafsil amali, dengan diri amal tu sendiri. Nabi tu ada menafsirkan Islam tu dengan diri amal tu, dengan kerja buat tu, bukan dengan tasdid. Katanya. Tu. Lagu mana haitsu qala, sekira-kira telah bersabdalah oleh Nabi alaihi salatu wassalamu. Nabi kata mana? Al-islamu, bermula Islam tu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sekira-kira Nabi SAW telah bersabda lah. Bila Jibril tanya apa itu Islam, Nabi kata al-islamu, bermula Islam tu ialah antashhada alla ilaha illallah, bahawa engkau menaik saksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad tu engkau naik saksi juga ialah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau dirikan akan sembahyang, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau keluar ke akan zakat, engkau beri ke akan zakat, wa tasuma ramadana, dan engkau puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baitah, dan engkau berhajikan akan rumah Allah, yang ni Mekah lah, Baitillah lah ni, baita ay Baitillahil Haram, ini istata'ta, apabila berkemampuan lah oleh engkau, ilaihi, kepadanya, kepada Baitillah, sabila, nisbah jalanan tu lah, pada jalan tu, pada nak pergi tu, kemampuan ada orang panggil berkemampuan. Kalau lagu mana tu? Nabi sendiri menafsirkan Islam tu dengan diri amal tu sendiri. Diri buat tu sendiri. Artinya kalau orang tu tidak mendirikan semaya, tidak berzakat, tidak puasa, maka dia tidak Islam lah. Fal jawabu, maka bermula jawab, anna muradahu, sesungguhnya yang dikehendaki akan dia Islam tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna muradahu, akan bahawasanya yang dikehendakikan dia Islam alaihi salatu wassalamu. Tak kena gitu. Anna muradahu, bahawasanya yang dikehendakinya Nabi alaihi salatu wassalam menghendaki bil islami, dengan Islam tu khabar alamatuhu, ialah tanda-tandanya Islam. Tu segala tanda-tanda bagi Islam. Bukan Islam tu ialah diri beramal, diri amal wak hijau tu baru jadi Islam, tidak. Tu hanya Nabi menafsirkan Islam tu mengucapkan syahadat, mendirikan sembahyang, keluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Mekah. Itu Nabi nak menyatakan keadaan alamat bagi Islam. Alamatuhu, ialah segala alamat-alamatnya Islam. Adallatuh, yang menunjuklah ia alamat tu alaihi, di atasnya, di atas Islam. Tu bukan orang panggil diri Islam tu kena hijab tu, kalau tidak kafir teruslah. Aida. Kerana Islam tu inqiyaduz zahir, mari kan? Inqiyaduz zahir. Mana terima zahir. Terima ini bahasa pada zahir seorang. Dia terima dengan lidah dia. Ni orang panggil alam anggota zahir tu ialah lidah. Dia terima kata semaya wajib, puasa wajib, Ramadan. Tu keluar zakat bila cukup haul nisab tu wajib. Haji ke Mekah tu kemampuan yang wajib. Ya aku orang panggil hukum. Dan bukan 5 tu saja Islam ni. Banyak lagi. Tu orang panggil tanda-tanda. Nabi nak menyata tanda je. Hak besar-besar daripada Islamnya 5 tu. Padahal Islam ni bukan hanya 5 ni, banyak lagi.
Lagi pula, tidaklah ternafi seorang itu Islam bila tidak mengerjakan. Ya betulnya ialah kemarin inqiyaduz zahir, al-inqiyaduz zahiriyu. Terima oleh zahir seorang tu. Walau tak semaya tapi tanya, semaya 5 waktu ni apa hukum dalam agama ni? Wajib kata. Islam lagi dia. Bukan kafir terus dah, Islam lagi dia. Kama qala alaihi salatu wassalamu, seperti mana barang telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liwafdin, bagi satu jemaah. Liwafdin, bagi satu jemaah, satu kelompok. Qadimu, yang tibalah mereka itu satu jemaah, alaihi, di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jemaah daripada Yaman kalau tak silap hadis ni. Dah. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, atadruna mal imanu billahi ta'ala wahdah. Atadruna, adakah mengetahui kalian? Adakah mengerti kalian? Adakah mendapat kalian? Tuh. Adakah mengerti kalian? Atadruna mal imanu billahi ta'ala wahdahu. Adakah mengerti kalian apakah iman dengan Allah Ta'ala? Apakah ia percaya dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tu wahdahu, al-kadai satu-satunya Tuhan. Sonya Allah Ta'ala tu. Tuhan tanya, Nabi tanya satu jemaah. Faqalu, maka menjawab oleh mereka itu satu jemaah, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Bermula Allah dan Rasulnya Allah lah yang maha mengetahui lah, itulah. Yang amat mengetahui, yang maha amat mengetahui. Dah. Faqala, maka bersabda oleh Nabi SAW. Tengok. Tadi Islam iman pun Nabi jawab gini juga. Faqala, maka bersabda oleh Nabi SAW, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tengok. Tuh, penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah. Wa iqamus salati, mendirikan sembahyang. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa saumu ramadana, puasa pada bulan Ramadan. Wa antu'tu minal mughnami khumsa, al-khumsa, dan bahawa engkau keluar, engkau berikan daripada harta ghanimah tu khumusnya. Dah. Harta ghanimah tu harta rampas sebagai itulah dah. Tuh. Faqat, maka sesungguhnya, fassaral imana, menafsirlah oleh Nabi itu akan iman. Bi'alamatihi, dengan segala tanda-tandanya iman. Kerana apa? Li zuhurihi, kerana nyatanya, zahirnya alamat iman tu. Anal imana, sesungguhnya bermula iman itu laisa ma zukira, bukanlah barang yang disebut tadi. Tuh. Padahalnya iman tu bukanlah hak tu. Betul tak? Bukan hak tu. Kalau kira iman hak sengati-ngatinya, balit tasdiq. Balit tasdiq wal iz'an. Balit tasdiq wal iz'an. Bahkan iman tu ialah balit tasdiq wal iz'ana, gitu. Bahkan at-tasdiq, bahkan iman tu ialah tasdiq wal iz'an. Bukanlah orang panggil iman tu ialah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah. Bukan. Hakikat bagi iman tu ialah tasdik. Balik tasdik wal iz'an. Boleh tak? Bahkan tasdik dan iz'an, yakni bahkan iman tu ialah tasdik, benarlah hati, wal iz'an, setuju dalam hati. Itu hak sebenarnya. Sama juga Islam tu, walaupun orang panggil Nabi tafsirkan Islam dengan diri amal, hakikatnya orang panggil Islam tu bukan diri bagi hijau buat amal tu tak. Tapi orang panggil semata-mata inqiyaduz zahir. Terima zahir seorang. Hatta kalau seorang tu tak semaya hayat hidup. Hayat hidup tak semaya. Tapi bila orang tanya, semaya ni wajib dah? Dia kata wajib. Itu orang panggil inqiyaduz zahir. Ada terima dalam zahir seorang tu terima.
maka dihukum dia masih Islam. Tu. Tapi fasik lah. Bukan Islam sempurna dak lah, Islamnya fasik. Hak jadi kafirnya bila kata, tak ada wajib. Tu orang panggil ainat. Ada engkar tu. Tu orang panggil engkar, inat. Wajib. Tak ada wajib. Tu baru orang panggil takabur. Inat. Engkar. Tapi kalau orang itu tak semaya, tak hijab amal maknanya. Tidak buat. Tak puasa Ramadan, tak haji ke Mekah. Maka Islam tak dia? Islam. Tu Nabi tafsirkan Islam tu dengan diri amal? Bukan. Maksud dengan Nabi menafsirkan Islam tu dengan amal ialah menyatakan tanda-tanda je. Alamat-alamat bagi Islam hak besar-besar daripada Islamnya ni tanda-tanda. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan orang panggil iman tu ialah 5 ni juga ataupun lebih kurang 5 lah dah ni. Tu. Tak samanya wa antu'tu minal mughnami khumsa. Tu. Itu padahal bukan hakikat bagi iman tu. Ngucap ke syahadat, semaya, puasa, zakat, mungkin tu bukan hakikat bagi iman. Itu orang panggil tanda tanda iman. Tu. Secara zahirnya. Zahir seorang tu kita kata orang mukmin hanya semaya. Kenapa? Kerana amal tu dibina di atas iman dia. Amal tu dibina ila amali ala zalikal iz'an. Kerana dibina dengan sebab dibinakan amal tu di atas demikian itu iz'an. Padahalnya iman sengerti-ngerti at-tasdiq wal iz'an tu. Gitu. Jadi sebab tu kalau orang tu tak semaya, tak puasa, tapi dia terima oleh perut dia orang mukmin. Tapi mukmin asi lah panggil. Mukmin yang deraka dengan Allah Taala. Qalahu telah berkatalah akan hazal jawab. Ini jawab lagu ni At-Taftazani oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Wa qad jama'a rahimahullahu taala, dan sesungguhnya telah menghimpunlah oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah baina qaulayil maturidiyyati wal asy'ariyati. Di antara dua pendapat. Mana dua pendapat? Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Syekh Sa'duddin At-Taftazani dia himpun dua pendapat tu. Bit taradufi wa adamihi. Dengan apa? Taraduf. Hak taraduf mana? Iaitu aksarul Maturidiyah wa ba'dul muhaqqiqil Asy'ariyah. Wa adamihi, dan ketiadaan taraduf. Mana? Iaitu aksarul asy'ariyah wa katsirun minal maturidiyah. Dia himpun. Ya harmoni ke dia bang. Dia ni. Itu Syekh Sa'duddin At-Taftazani mengharmoni kedua pendapat di antara maturidiyah dengan asy'ariyah. Lagu mana? Bi annahuma, dengan bahawa sesungguhnya kedua-duanya iman dan Islam tu itu lah. Bi annahuma, nak klik mana qaulain boleh tak? Bi annahuma, dengan bahawa kedua-duanya, iaitu dua pendapat tadi tu. Khilafun fi halin, ialah khilaf pada satu kelakuan. Tu khilaf pada satu kelakuan. Kenapa kata khilaf tu pada satu kelakuan? Kerana sesungguhnya mafhumal islami, kerana sesungguhnya makna yang dia fahami daripada Islam, in fussira, jika ditafsirkan Islam tu biling qiyadiz zahiri, dengan terima yang bangsa zahir, bimakna, dengan makna apa? Imtisalil awamiri wan nawahi, junjung segala titah perintah dan tegah segala tegah wal amali, dan mengerjakan bimuqtada, dengan tuntutan tilkal ahkami, bagi demikian itu segala hukum hakam, min ghairi mulahazatil iz'an, daripada ketiadaan mulahazah, silau, daripada ketiadaan menyilau, menilik, tak silau pada iz'an wat taslim, tak silau kepada terima hati, serah hati, itu min ghairi mulahazatil iz'ani wat taslimi al-qalbi,
daripada ketiadaan mulahazah, silaukan iza'an dan taslim yang bangsa hati, kana nescaya adalah Islam tu, mafhum Islam lagu tu mukhalifan li mafhumil iman, menyalahi akan makna yang difahami daripada iman. Tu. Lagu tu. Nah, jadi kalau kita tu kata Syekh Sa'duddin At-Taftazani, kita tafsir ke mafhum Islam tu dengan semata-mata terima bahasa zahir. Dengan makna junjung titah perintah, suruh dan tegah, amal dengan segala tuntutan, segala hukum, tanpa kita silau ke orang panggil pada sudut pandang hati. Mana? Terima hati, setuju hati, benar hati. Maka ketika itunya makna iman Islam mukhalifan li mafhumil iman ni. Tu menyalahi. Tak serupalah dengan makna yang difahami daripada iman. Gitu. Wa infusiro, atau berkata infusiro bilingqiyadi zahiri. Pasal sepepaknya fa inna mafhumal Islam. Fa inna mafhumal Islami, kerana sesungguhnya bermula makna yang difahami daripada Islam. Infusiro, jika ditafsirkan Islam tadi tu, makna yang difahami daripada Islam tu ditafsirkan mana? Bilistislam walinqiyadil batiniyi. Istislam mana penyerahan dari sudut batin, walinqiyadil batiniyi, dan inqiyad terima ini bangsa pada batin hati juga. Dengan makna mana? Bimakna qabuli tilkal ahkami, dengan makna terimakan bagi demikian itu segala hukum hakam, wal iz'ani laha, dan setuju laha baginya, bagi demikian itu hukum hakam, wa tarkil ibai, dan tinggalkan keengganan, wal istikbari, dan tinggal ni atah berkata ibad ni, dan tinggalkan orang panggil istikbar, makna menyombong, tak terima kebenaran, wal istikbari anha, dan tinggalkan orang panggil sombong, takabur, anha daripadanya, daripada segala hukum hakam, karena nescaya adalah Islam ketika itu muttahidan ma'ahu ma'al iman. Gitu. Nescaya adalah ia Islam ketika mana kita tafsirkan lagu tu muttahidan, bersatu makna juga, ma'ahu sertanya, serta mafhum iman. Tu. Itu kata Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Jadi tengok tilik kepada tafsiran kita lah. Syekh Sa'duddin At-Taftazani tengok tilik pada tafsiran. Kalau tafsir tu orang panggil tafsir bahasa zahir, maka ketika itunya iman dan Islam tu makna lain-lain. Tagayur, lain-lain. Tagayuruhima mafhuman, dia kata. Tagayur, berlain-lainan kedua-duanya nisbah mafhum makna. Tapi apabila kita tafsir ke Islam ni orang panggil bahasa batin ke? Maka ketika tu taraduf lah, mafhum dia tu mutaradifani. Tu satu saja pada makna. Iman ialah Islam, Islam ialah iman. Tu tilik kepada tafsir. Kalau kita tafsir Islam dengan makna zahir saja, bermakna Islam lain, iman lain. Tapi kalau kita tafsir ke Islam tu dengan makna terima batin tak, maka ketika tu Islam ialah iman, iman ialah Islam. Gitu kata Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Intaha, habislah suk perkataan Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Wa qauluhu, dan bermula perkataan Syekh Sa'duddin At-Taftazani, min ghairi mulahazatil iz'ani. Apa makna min ghairi mulahazatil iz'an? Daripada ketiadaan menyilaukan iz'an dan taslim bangsa hati tu. Tadi dia kata kan? Dia kata mafhumul Islam infusira bilinqiyadi zahiriyyi bimakna imtithalil awamiri wan nawahi wal amali bimuqtada tilkal ahkam min ghairi mulahazatil iz'an wat taslimil qalbiyyi.
Apa makna min ghairi mulahazatil iz'an? Daripada ketiadaan menyilaukan akan iz'an, yang basah hati, yakni nak nafsir ni menghendakilah tu makna orang panggil ketiadaan menyilaukan akan iz'an tu fi mafhumihi, pada mafhum maknanya Islam. Semata-mata tak silaukan orang panggil apa, terima hati, taslim basah hati tu semata-mata pada mafhum Islam. Fala yunafi annahu la budda min mulahazatil bina'i alaihi. Tu fala yunafi, maka tiada jenis menafilah. Tiada jenis ternafi maknanya. Fala yunafi, maka tiada jenis nafi. Annahu, bahawa sesungguhnya, la budda, tak dapat tidak, min mulahazati, daripada menyilaukan, mensilaukan, menilikkan. Min mulahazatil bina'i, daripada menyilaukan, binaan alaihi, bina di atasnya, di atas iz'an, alaihi alal iz'an. Supaya apa tu? Tak dapat tidak, kena silau juga. Hakikatnya kena silau juga. Nak boleh ke orang panggil imtisalu awamiri wajtinabun nawahi wal amalu bil muqtada tilkal ahkam. Lagu mana kalau tak ada iman? Kira-kira orang hakikatnya kena silau. Alaihi alal iz'an liyata'attat talazumu, supaya patut padanlah oleh sahlah, patut padanlah oleh talazum di antara iman dengan Islam. Tu. Jadi orang panggil kata tidak tilik, tidak silau kepada iz'an tu semata-mata mafhum hak kita nak faham daripada zahir Islam. Pada hakikatnya tak ternafi bahawasanya tak dapat tidak daripada kena silaukan. Tu. Apa? Benda yang dibinakan di atasnya, al-bina alaihi alal al tu dah tu ni. Sepatutnya gitu tu. Min mulahazatil bina'i alaihi alal al, daripada mulahazahkan yang dibinakan di atasnya, di atas yang gitu baru sedap sikit tu. Daripada mulahazah makna menyilaukan yang dibinakan di atasnya, di atas yang mana yang dibinakan di atasnya, di atas yang, iaitu min iz'an wa tasdiq wa taslim al-qalbi tadi tu. Tak apa boleh raka tu. Yang penting sah. Liyata'attat talazumu, supaya patut padan yang sah lah oleh talazum. Kalau tidak talazum lah antara iman dengan Islam. Sedangkan dia kata kemarin talazum. Dari segi syaraknya talazum, wa in talazama syar'an bihaitsu la yujadu muslimun laisa bimu'minin. Itu kan. Jadi semata-mata kita nak silaukan pada zahir makna Islam, maka tak perlu disilaukan lagi orang panggil iz'an fil qalbi. Situ. Wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Wallahu a'lam. Wa yantawi ay yandariju fi makna kilmatil islam ay adallati 'alal islami wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idafatuha lil islami min idafati dali lil madluli. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Sya'ala malam ni. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa innaha, dan sesungguhnya nafsu ni, kama qalal qailu, seperti mana barang qalal qailu, telah berkatalah oleh orang yang berkata. Berkata ni mana? Asyairu lah, orang yang bersyair. Min bahril kamil, min bahril kamil, daripada bahar kami. Dia kata mana? Fan nafsu raghibatun idza raghhabtaha, maka bermula nafsu tu raghibatun, gemar ia nafsu bila idza raghabtaha, apabila digemarkan oleh engkau akan dia nafsu tu.
Bila mung tu menggema akan dia nafsu, maka nafsu gemar. Tak ada ni. Mung sendiri usaha supaya nafsu mung tu gemar, maka nafsu mung tak boleh tinggal, gemar sungguh. Wa idza turaddu, wa idza turaddu, dan apabila engkau tolakkan dia ila qalilin, kepada yang sedikit, taqna'u, memada, mencukupi. Wa idza turaddu ai nafsu tadi. Dan apabila menolaklah engkau tu akan dia nafsu tu ila qalilin, kepada yang sedikit. Tu. Taqna', nescaya redha ia nafsu. Taqna' mana memada, mana redha ia nafsu. Tu. Cuba kita orang duk biasa makan hak sedap-sedap sama. Nah, mari makan hak tak sedap, tak makan. Tapi kalau kita didik dia, kita kembali ke nafsu kita tu tak apa, makan yang tak sedap pun kita makan. Karena makan kita ni bukan nak sedap, karena nak buat amal ibadat. Lama kalau makan nafsu pun tak apa, makan juga. Gitu. Tapi kalau kita duk ajar manja ke nafsu, mari makan yang tak sedap, hak sikit ke kawan, tak usah makan aku. Mocok gitu. Nah, jadi kita tu sendiri tu orang panggil tuai bagi nafsu tu sendiri, orang panggil kita hak menggemarkan nafsu, atau kita yang menolakkan nafsu tu kepada hak benda dia tak gemar. Wa qala akharuh, dan telah berkata oleh yang lain pula, hiya nafsu, iyalah iyalah nafsu tu. Gitu hiya nafsu, iyalah iaitu nafsu tu, ma hammaltaha, barang yang menanggunglah engkau akan dia nafsu, tatahammalu, menanggunglah ia nafsu. Gitu. Ni. Gitu tak? Tu nafsu tu ialah barang yang engkau tanggungkan dia. Tanggunglah nafsu tu, menanggung. Mu tanggung gapo atas nafsu? Nafsu tanggung tu. Itu maksudnya sebut situ ya. Hiya nafsu ma hammaltaha tatahammalu. Itu. Nafsu tu ialah barang yang engkau tanggungkan dia, engkau tanggunglah. Mana gitu mu punya pasal. Sebab tu je jadi gitu. Bes itu. Lepas tu apa itu? Wa yurwa ma awwattaha tata'awwadu. Tu. Nafsu. Dalam riwayat yang lainnya, ma awwattaha hiya nafsu ma awwattaha tata'awwadu. Gitu. Iyalah nafsu tu. Itulah nafsu tu. Ma awwattaha, barang yang engkau adakkan akan dia, tata'awwadu, beradaklah ya. Benda memperadakkan akan nafsu, maka nafsu beradaklah gitu. Jadi duduk di mu belaka, duduk di kita, duduk di kita sendiri. Nak jadi nafsu tu lagu mana? Duduk di kita sendiri dah. Tu. Tu. Kalau kita adakkan nafsu kita dengan benda hak jahat, jadi jahatlah nafsu kita. Ma'awataha tata'awadu, barang yang diadaklah oleh engkau akan dia nafsu, tata'awadu, beradaklah ia nafsu tu. Beradak dia jadi dah jahat ke. Jadi kalau kita mengadakkan nafsu kita dengan baik, jadi baik. Tu orang panggil, orang tasawuf tu dia ada orang panggil apa? Riyadhah mujahadah tu. Tu benda daripada wirid jadi wari. Daripada wirid jadi wari. Apa? Memang mula-mula tu payah, pahit nak buat. Lama kita memperadakkan nafsu kita. Sampai satu masa tak boleh tinggal dah benda tu. Rasa tak sedap weh. Tak sembahyang sunat sana. Rasa tak sedap tak boleh baca surah Al-Mulk ni. Rasa tak sedap tak selawat 1000 kali sehari. Contoh. Tu contoh tu sebab apa? Sebab nafsu tu bagai yang memberadakkan dia, beradaklah dia lagu tu. Jadi kalau mu beradakkan dia dengan benda tak baiklah dia. Gitu. Wa qala akharu, dan telah berkata oleh yang lain pula. Ya tahu mana? Sabartu 'anil lazzati hatta tawallat wa alzamtu nafsi sabraha fastamarrat. Tu. Sabartu. Gitu deh. Mensabarlah olehku 'anil lazzati, daripada segala kelazatan syahwat, keinginan kelazatan syahwat,
hatta tawalla, sehingga menguasai, mengerasi. Tu aku stop ke. Aku apa? Sabar tu makna lah. Nah, sabartu anil ladzati hatta tawalla. Menyobarlah, lah olehku daripada segala kelazatan. Mana tinggal daripada segala kelazatan hatta tawalla, sehingga menguasai. Rasa benda hak lazat tu tak lazat dah. Tu. Wa alzamtu nafsi, dan memperwajiblah olehku akan diriku, akan nafsuku, sabraha, akan sabarnya. Fastamarrat, maka berkekalanlah ia. Kekal sampai bila-bila boleh sabar. Tu maknanya kita tu nak lawan nafsu tu, kita sendiri tu kena kuat dah. Jangan ikut arah dia. Kalau kita ikut arah dia, makna kita tu memperadabkan dia dengan perkara hak tak baik. Maka tak baiklah kita. Tu. Wa man nafsu, dan tidak adalah itu nafsu illa melainkan haitsu yaj'aluhal fata, melainkan sekira-kira yang dijadikan dia nafsu oleh seorang yang muda. Tu. Fa in utaimat taqat wa illa tasallat. Tu. Fa in utaimat, fa'in ut'imat, maka jika diberikan dia nafsu tadi itu, jika diberikan dia makan, ut'imat, taqat, rindu dia, ishtaqat, mana taqat ai ishtaqat, rindu dia, nak sama. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak apa, jika tidak, yakni tidak memberi akan makan. Tu, jika tidak, yakni jika tidak memberi oleh engkau akan nafsu tu makan, tasallat, nescaya redha dia. Tasallat ay rudiyat. Nescaya redha dia. Tak ada apa. Sebenarnya duduk di diri kita sendiri, maknanya gitu. Kalau kita sendiri duduk jamu nafsu makan, you duduk teringat sama, sedap ke tu sedap ke tu dah ni. Tu nak dia. Terah kita lawan. Jangan ada ui makan. Wa illa, dan jika kita tidak ui makan, tasallat, dia reda betul lah kak. Itu macam orang duduk asrama ni, makan sedap tak? Makan gitu-gitu lah dah. Kau duduk gitu. Beza tak dengan duduk di rumah? Beza. Mula-mula duduk asrama mana? Tak lalu aku makan gini dah. Lama-lama makan apa tu lah gitu. Dia kena buat hati juga dengan nafsu gitu. Tapi kalau buat taklah aku klik lari, tak duduk pondok, lari klik duduk rumah tu tak sedap kan pondok. Tu jamu dia. Dia rindu, ngak dah. Taqat ai ishtaqat, mana rindu. Tu. Tapi kalau mu tak bui, dia buat hati situ kak. Itu nafsu. Fa iza alimta, maka apabila mengetahuilah oleh engkau allazi akan yang wasafnahu, mensifatlah oleh kami hu akan dia, akan yang tadi tu, allazi tu, kunta, nescaya adalah engkau tu, minaz zahidina, setengah daripada orang-orang yang zuhud, fid dunya, di dunia, ar-raghibina, setengah daripada mereka yang gemalah mereka itu, fil akhirati, pada negeri akhirat. Habis situ. Kalau mu tahu yang ni serta muamalah, amilta ke alimta alimta. Kena kata alimta wa amilta lah. Nah, kalau tahu saja tak jadi zuhud lagi. Betul tak? Fa iza alimta, bila mu tahu, dah tahu dah. Lepas tu, duk makan banyak situ kak, duk buah banyak situ kak, duk tidur banyak, duk angan-angan panjang situ kak. Jadi mu tu apabila tahu serta mu beramal nak gitu tu fa iza alimta wa amilta allazi wasafnahu kunta minaz zahidina fid dunya raghibina fil akhirah. Maka bila mengetahuilah oleh engkau, yakni serta dengan amal oleh engkau akan yang mensifatlah oleh kami akan dia yang kuntu, nescaya adalah engkau tu setengah daripada orang-orang yang zuhud mereka itu di dunia, dan gemalah mereka itu pada akhirat. Kemudian kata Imam Ghazali, wa'lam, ketahui olehmu, annaman summiya,
bismiz zahidi falaqad summiya bi alfismin mahmudin. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya mereka yang dipernamakan dengan nama seorang yang zahid, zuhud ni, falaqad, maka sesungguhnya dipernamalah ia dengan 1000 bagi nama yang kepujian. Wallahu a'lam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sallallahu alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin.